الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين.
লামিন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব্বে করিম, কুল কায়নাতের মালিক, তামাম আসমানের মালিক, তামাম জমিনের মালিক, রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেছেন। কোরআনে কারিমের আজকে শাবান মাসের 6 তারিখ। আমরা অলরেডি 7 তারিখে শুরু করেছি আজকে। আর মাত্র 22 দিন 23 দিন পরেই রমাদান কারিম। শাবান মাসের এই বরকতময় সোমবার দিন মাগরিবের সালাতের পর কোরআনে কারিমকে সামনে নিয়ে বসার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন, কবুল করেছেন। চমৎকার এই কাজে আমরা বসতে পেরেছি। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি, কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি গত ক্লাসে ডিভিশন আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। এই আয়াতটা আগের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। আগের আয়াতটা কি ছিল? কুল আউনাব্বিউকুম বিখাইরিম মিন যালিকুম। তার আগের আয়াত ছিল, আপনাদের মনে আছে, ওই যে আল্লাহ তাআলা বলছেন মানুষকে মানুষকে আকর্ষণ করে দেওয়া হয়েছে নারীর প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, পুঞ্জীভূত ধন সম্পদ, স্বর্ণ রূপ, তারপরে চিহ্নিত ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার এবং শস্য, ফল ফলাদি। আল্লাহ তাআলা তারপরে বলেন যালিকা মাতাউল হায়াতিদ দুনিয়া, এগুলো হলো দুনিয়ার ভোগ ও সামগ্রী। তবে আল্লাহু ইনদাহু হুসনুল মাআব, আল্লাহ তাআলার কাছে আছে চমৎকার সুন্দর ঠিকানা তোমাদের জন্য। এবার নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী আপনি বলে দেন, আউনাব্বিউকুম বিখাইরিম মিন যালিকুম, এই এই জিনিসগুলোর চেয়ে আরো বেটার, আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয়, আরো চমৎকার কোন জিনিসের সংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দেব? কাদের জন্য? ইল্লাযীনা তাকাও, যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে তাদের জন্য। এই এই যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, এই আয়াতটা হলো তাদের গুণ। তার মানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যারা তাকওয়া অবলম্বন করব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন দুনিয়াতে এই জিনিসগুলো চেয়ে যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে তাদের জন্য আরো উত্তম জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এই 16 নম্বর আয়াত সূরাতু আলে ইমরান এর 16 নম্বর আয়াত হলো কাদের গুণাবলী? মুত্তাকীদের গুণাবলী। তো মুত্তাকী কারা? আল্লাহ চাহে তো আমরা। আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের গুণাবলী আলোচনা শুরু হচ্ছে আজকের এই ক্লাসের শুরু থেকে। তাহলে আমাদের গুণাবলী এবার আমরা মিলিয়ে দেখব এই গুণগুলো আমাদের মধ্যে আছে কি না। যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ আরো বেশি করতে হবে, যদি কম থাকে তাহলে এটাকে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين جرى متقي ترى جرى الذين متقي ترى الذين جرى يقولون বলে ربنا آمنا, রব হে আমাদের আপনি আমাদের রব্বানা, তারা বলে আল্লাহ আমাদের রব,
আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব, দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব। আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যাবে তামাম জগতের সব কিছু, তার জন্য হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে যারা বলে রব্বানা, আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব, আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রব্বানা, যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব, আল্লাহ আমাদের রব, ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের রব। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রব্বানা, যারা বলে আল্লাহ আমাদের রব। আল্লাযীনা ইয়াকুলুন, الذين يقولون, যারা বলে রব্বানা, আল্লাহ আপনি আমাদের রব, ইন্নানা আমান্না, আমরা আপনার উপরে ঈমান এনেছি, আমরা আপনার উপরে ঈমান এনেছি। মনে রাখবেন এটা আমাদের গুণ। মুত্তাকিদের গুণ আলোচনা হচ্ছে। মুত্তাকি কারা? মুত্তাকি হলাম আমরা। আমরা আল্লাহকে ডেকে বলি আল্লাহ আমরা আপনার উপরে ঈমান এনেছি। ফাগফির লানা, অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলো। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা রব্বানা ইন্নানা আমান্না, ও আল্লাহ আপনি আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা আপনার উপরে ঈমান এনেছি। ফাগফির লানা যুনুবানা, অতএব আপনি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা আমরা যে ঈমান এনেছি এই কথাটা বলার পরে আমরা আমাদের গুনাহগুলো মাফ চাচ্ছি। আমাদের মধ্যে এই গুণ আছে আলহামদুলিল্লাহ। 2 নম্বর, 1 নম্বর আমরা ঈমান এনেছি, 2 নম্বর আমাদের গুণ হলো আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কি করি? গুনাহ মাফ চাই। 3 নম্বর, ওয়াকিনা আযাবান নার, আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ওয়া এবং কিনা রক্ষা করুন, আমাদেরকে আযাবান নার, আগুনের আযাব থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন, আগুনের আযাব থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। তাহলে এই 16 নম্বর আয়াতে আমরা 3টা গুণ পেলাম আমাদের। কয়টা? 1 নম্বর, রবকে রব বলে ঘোষণা দেওয়া। 2 নম্বর, 1 নম্বর হলো রব তো আছে, 1 নম্বর হলো আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। 2 নম্বর, আপনার আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা চাইলাম। 3 নম্বর, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা পানা চাচ্ছি। তাহলে এই 3টা এভাবে বললে, আর অন্যভাবে বললে 4টা। 1 নম্বর রব্বানা, তাহলে 1 নম্বর রবকে রব ঘোষণা দেওয়া। 2 নম্বর, রবের প্রতি আমাদের ঈমান আনার স্বীকৃতি দেওয়া। 3 নম্বর, গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া। 4 নম্বর, ওয়াকিনা আযাবান নার, ওয়াকিনা আযাবান নার, আপনি আমাদেরকে আযাবান নার, জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করেন। আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে কি করুন? রক্ষা করুন। তাহলে আমরা এখানে 4টা কথা বলছি। কয়টা কথা? 4টা কথা। রবকে রব বলে স্বীকৃতি, 2 নম্বরে তার প্রতি ঈমান, 3 নম্বরে গুনাহ মাফের জন্য ক্ষমা চাওয়া, চতুর্থত জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি আমরা চাই আল্লাহ তাআলার কাছে। এই 4টা গুণ। তারপর আয়াত আমাদের আর কি গুণ? আস-সাবিরিনা ওয়াস-সাদিকিনা ওয়াল-কানিতিনা ওয়াল-মুনফিকিনা ওয়াল-মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার। তাহলে 17 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, ও মুত্তাকি যারা, আমরা আমরা আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা হবে সবরকারী। আস-সাবিরিন, আমরা কি? ধৈর্যশীল। ওয়াস-সাদিকিন, আমরা হলাম সত্যবাদী। ওয়াল কানিতিন, আমরা হলাম ইবাদত গুজার, অনুগত। ওয়াল মুনফিকিনা, আমরা হলাম আল্লাহর রাস্তায় খরচকারী। ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার, এবং সাহারির সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারী। রাতের গভীরে উঠে রবের দরবারে ধর্ণা দিই আমরা। তাহলে এই আয়াতে কি কয়টা? আস-সাবিরিন 1, ওয়াস-সাদিকিন 2, ওয়াল কানিতিন 3, ওয়াল মুনফিকিন 4, ওয়াল মুস্তাগফিরিনা বিল আসহার 5টা গুণ। কয়টা গুণ?
5টা গুণ, আগের আয়াতে 4টা, এই হলো 9টা। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আগের আয়াতে 4টা, 16 নম্বর আয়াত, আর 17 নম্বর আয়াতে আমাদের গুণ কয়টা? 5টা। এই হলো মোট 9টা গুণ। আমাদের 9টা গুণ। যারা মুত্তাকি, যারা দুনিয়ার এই ভোগ সামগ্রী, নারী, গাড়ি, বাড়ি, দালান, কোঠা, ব্যবসা বাণিজ্য, পুঞ্জীভূত ধন সম্পদ, রূপ্য সোনা, তারপরে পশু, জন্তু জানোয়ার, চিহ্নিত ঘোড়া, তারপরে হলো এই ক্ষেত খামার, ফসল ফলাদি, এসবের চেয়েও আরো উত্তম জিনিস রবের কাছে আছে তাদের জন্য, যাদের 9টা গুণ আছে। কয়টা গুণ আছে? 9টা গুণ। আমি আরেকবার বলছি সর্বশেষবারের মতো। 1 নম্বর, তারা রবকে রব বলে ঘোষণা দিবে। 2 নম্বর, যারা ঈমান আনার ঘোষণা দিবে। 3 নম্বর, তারা গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইবে। একটু লিখে দেন। 4 নম্বর, যারা তাদের রবের কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে পানা চাইবে। 5 নম্বর, তারা হলো সবরকারী। 6 নম্বর, তারা হলো সত্যবাদী। 7 নম্বর, তারা হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত গুজার। 8 নম্বর, ওয়াল মুনফিকিন, তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচকারী। 9 নম্বর, ওয়াল মুস্তাগফিরিন বিল আসহার, সাহরের সময় তথা রাতের গভীরে তাহাজ্জুদে উঠে রবের কাছে নিজের যত চাওয়া পাওয়া সব কিছু আবেদনকারী। এই 9টা গুণ আমাদের। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। 9টা গুণ। চিহ্নিত ঘোড়া দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, তাই তো? মানে চিহ্নিত ঘোড়া দ্বারা আপনি এটা বোঝেন, চিহ্নিত ঘোড়া দ্বারা আপনি বোঝেন যে বর্তমানে অনেক দামি দামি অনেক গাড়ি আছে না, ওই অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী, মূল্যবান গাড়ি, অনেক দামের গাড়ি, এরকম কিছু। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমি কিন্তু 2 আয়াতে অনেক সময় নিয়ে গেছি ভূমিকা হিসেবে। তাহলে এই 9টা গুণ যাদের আছে তারা হলো মুত্তাকি। আর মুত্তাকি যারা হবে দুনিয়াতে ওই যে নারী, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, চিহ্নিত ঘোড়া, স্বর্ণ রূপ্য, তারপরে পশু পাখি জন্তু জানোয়ার, তারপরে ফসল ফলাদি, এসবের চেয়েও এদের কাছে আরো জিনিস আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে উত্তম দুনিয়ার এই জিনিসগুলো থেকে। 14 নম্বর আয়াতটা একটু দেখে নেবেন আপনারা। এটা তো হলো 16 নম্বর। 14 নম্বর আয়াত, ওই যে 6টা জিনিস আকর্ষিত করে দেওয়া হয়েছে মানুষকে, এই 6টা জিনিস 14 নম্বর আয়াতে দেখে নেবেন এই সূরার। জি, আমরা এবার সামনের দিকে যাই। শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, শাহিদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন, আমি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নাই। ওয়াল মালাইকা, ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দেয়। ওয়া উলুল ইলমি, এবং যারা ইলম ওয়ালা তথা জ্ঞানী তারাও এই সাক্ষ্য দেয়। قائما بالقسط, قائما بالقسط, ইনসাফের সাথে। قائما بالقسط, যিনি ইনসাফের সাথে বিশ্ব জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। লা ইলাহা ইল্লাহু, নেই কোনো তিনি ছাড়া আর ইলাহ। আল আজিজুল হাকিম, তিনি হলেন মহা ক্ষমতাশালী, পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। মাশাআল্লাহ। এক বোন লিখে দিয়েছেন এই যে মুত্তাকিদের 9টা গুণ বা 9টি গুণ মুত্তাকিদের লিখে দিয়েছেন। শুকরান বোনকে। জি, ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ-দীন, নিশ্চয়ই এই দিন, ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে, আল ইসলাম, সেটা তার মানে ইন্নাদ-দীন মাকবুলুন, ইন্নাদ-দীন মাকবুলুন,
ইন্নাদ-দীনা মাকবুলুন ইনদাল্লাহি আল-ইসলাম। ইন্নাদ-দীনা এরপরে মাকবুলুন একটা শব্দ আছে। ইংরেজিতে যদি আমরা বলি অ্যাকসেপ্টেড, ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি মাকবুলুন মানে অ্যাকসেপ্টেড, গৃহীত, আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত। ইন্নাদ-দীনা মাকবুলুন ইনদাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে গৃহীত হলো আল ইসলাম, কেবলই ইসলাম, আর কোনো কিছু নয়, কেবলই ইসলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এখানে হাদিসের অংশ বিশেষ আমি বলি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়ালাউ কানা মূসা হাইয়ান মা ওয়াসিআহু ইল্লা ইত্তিবাই, যদি নবী মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামও এখন জীবিত থাকতো, তাহলে ওই মূসার জন্য আমি নবীর ইত্তেবা, অনুসরণ, আমাকে অনুকরণ করা ছাড়া ওই নবী মূসারও কোনো উপায় ছিল না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা এই আয়াতের শানে নজুল হিসাবে বলি, আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হলো যে কিছু সাহাবী নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো, বিশেষত ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো, ওই আয়াতের শানে নজুল এটা। তো এটার সাথে এটার যোগসূত্রতা আছে যে তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরেও ওই যে আগে তারা তাওরাত পড়তো, কেউ কেউ জাবুর ইনজিল কিতাব পড়তো, তো ওই সমস্ত কিতাবের প্রতি তাদের পূর্বের মহব্বত, ভালোবাসা, তারা এটা ত্যাগ করতে পারে না। এদিকে রাসূলকে অনুসরণ করে, কোরআন মানে, কোরআন পড়ে, কোরআনের আন্দোলনে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছে, কিন্তু ঠিকই ওই আগের তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এই সমস্ত কিতাবের প্রতি তাদের কিছু কিছু ভালোবাসা তাদের হাতে, দিলের মধ্যে এখনো আছে। তো এক সাহাবী, তিনি তাওরাতের একটা পাতা নিয়ে রাসূলের দরবারে আসছে কোনো কাজে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে এই তাওরাতের এই পৃষ্ঠা বা পাতা দেখে বললেন, রাসূলের খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, যদি মূসা আলাইহিস সালামও এখন জীবিত থাকতো, তুমি তো মূসার কিতাব তাওরাত পড়ছো, তো এই তাওরাতের নবী মূসাও যদি তিনি এখন জীবিত থাকতেন আর তিনি আমাকে পেতেন, তাহলে মূসার উপরও লাজেম ছিল, আবশ্যক ছিল যে তিনি আমার অনুসরণ করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, যে আল্লাহ তাআলার কাছে ইসলাম ছাড়া আর কোনো জীবন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। কেবলমাত্র, শুধুমাত্র, একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান হলো ইসলাম। এছাড়া অন্য কোনো তরিকা, অন্য কোনো মতবাদ, অন্য কোনো পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ইজ দ্য ডাইনামিক, ব্যালেন্সড কোড অফ লাইফ। ইসলাম হলো একটা ব্যালেন্সড, ভারসাম্যপূর্ণ, কমপ্লিট এন্ড ডাইনামিক। ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট, ব্যালেন্সড এন্ড ডাইনামিক কোড অফ লাইফ। এটা সকল যুগের জন্য, সকল সময়ের জন্য, সব এলাকার মানুষের জন্য ইসলাম এটা ডাইনামিক, এটা ব্যালেন্সড, এটা কমপ্লিট, এটা সর্বযোগে ফিট। কোনো যুগে এই ইসলাম আনফিট নয়। এটা আপনি এখন জাপানে যান, ওখানের জন্য ফিট। আপনি ইউরোপের কোনো দেশে যান, ইসলাম ওখানের জন্য ফিট। বাংলাদেশের একেবারে লোকাল কোনো এরিয়াতে যান, ফিট। আফ্রিকার একেবারে খুব একেবারে ডাউন কোনো এরিয়াতে যান, ওই জায়গার জন্য ইসলাম ফিট। কেউ কেউ বলে না এখন ইসলামের এই বিধান চলে না, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, বলে না। যে মনে করেন যে অনেক বোন আলহামদুলিল্লাহ তারা হাত মোজা পা মোজা পরে, মানে খাস পর্দা বলতে আমরা যা বুঝি, তো তারা এটা করে, তো তাদের প্রতিবেশী বা তাদের পাড়াপড়শি অথবা তাদের কেউ তখন তাদেরকে বলে, এ আফা, এত এত পথ দেখে এখন চলে, আপনি হাত মোজা পা মোজা পরে এভাবে চলেন, কারোর সামনে আপনি যান না, এরকম পথ দেখে এখন চলে। তার মানে তিনি বুঝতে চাচ্ছেন এখন তো আধুনিক, এখন এত হাত মোজা পা মোজা, এত নেকাব লাগানো, এত ইয়ে হয়ে চলা, এটা কি এখন চলে না? এটা তার হলো তার অজ্ঞতা, ইসলাম সম্পর্কে তার
সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে। ইসলাম সব যুগে আছে, হয়তো আমি মানছি না, আমরা মানছি না, কিন্তু ইসলাম সব যুগেই এটা ফিট। চলে না, না এটা চালালেই চলে, এটা চালালেই চলে। আমরা চালাচ্ছি না বলে আমরা মনে করছি চলে না, আসলে আমরা চালাচ্ছি না, আমরা চালাচ্ছি না। তো ইন্নাদ্দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, তাহলে যে কথাটা আমি বললাম, ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আপনার জীবনের নামাজের বিধান যেমন ইসলামের মধ্যে আপনি পাবেন, আপনি বিয়ে শাদীর বিধানও তো ইসলামের মধ্যে পাবো আমরা, তাই না? আল্লাহ না করো কারো যদি তালাকের প্রয়োজন হয়, তাহলে তালাকের বিষয়টা তো আমরা কোথায় পাবো? ইসলামের মধ্যে পাবো। আমি অর্থনৈতিক কাজ কারবার করব, ওখানে ওই অর্থনৈতিক কাজ কারবার করতে গেলে বিধান নিতে হবে কোথা থেকে? ইসলাম থেকে। কি করতে হবে? ইসলাম থেকে। আমি এখন রাজনীতি করব, অনেকে বলে হুজুর রাজনীতি বলিয়েন না। তো যদি আপনি এই কথাটা বলেন যে হুজুর রাজনীতির কথা বলিয়েন না, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই মদিনার জীবন 10-11 বছরের এই জীবনটা কি রাজনীতির জীবন ছিল না? তো আপনি যদি রাজনীতিকে অনইসলামী বলেন, তাহলে তো আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই 10 বছরের জিন্দিগিটাকে অস্বীকার করলেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। রাসূলকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি। এখন আমরা এটাকে ঘৃণা করি অনেকে, আর ঘৃণা করার কারণে কি হয়েছে জানেন? আমরা ভালো মানুষগুলো এগুলো ছেড়ে দিয়েছে, আর ছেড়ে দেওয়ার কারণে খারাপ মানুষদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ভার চলে যাওয়ার কারণে কি হলো? তারা আমাদেরকে অন্যায় পথে ধাবিত করছে, পরিচালনা করছে, আমাদের উপরে জুলুম করছে, নির্যাতন করছে, আমাদের উপরে দুর্নীতি করছে। আর যদি ভালো মানুষগুলো আমরা ভালো ভালো ওই সমস্ত চেয়ারে নিয়ে বসাতে পারতাম, তাহলে কি এই মানুষের উপরে কি জুলুম হতো? আমরা না বুঝার কারণে এই কথাগুলো বলি। তো সুতরাং আমার রাজনৈতিক জীবন, আমার অর্থনৈতিক জীবন, আমার পারিবারিক জীবন, আমার ব্যক্তিগত জীবন, সব জীবনের সিস্টেম কোথা থেকে নিতে হবে? ইসলাম থেকে। যদি সব জায়গার বিধানগুলো ইসলাম থেকে নেন, তাহলে আপনি হলেন একজন কামেল ইমানদার। আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা। আর যদি কিছু ইসলামকে আমরা মানি, কিছু না মানি, তাহলে আমরা হলাম পার্ট টাইম মুসলিম। একটা হলো ফুল টাইম, আর একটা হলো কি পার্ট টাইম। কথাটা কি আপনাদের বুঝে আসছে? আমরা যারা পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে মানতে চেষ্টা করি, আমাদের নাম হলো ফুল টাইম মুসলিম। আর যদি মাঝে মাঝে কিছু মানি, মাঝে মাঝে কিছু মানি না, তাহলে এটা হলো পার্ট টাইম। ওই যে পার্ট টাইম জব আছে না কিছু, ডেলি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, বা সপ্তাহে 2 দিন অফিস করতে হয়, বা মাসে 10 দিন অফিস করতে হয়, তাহলে এটাকে বলা হয় কি পার্ট টাইম জব। তো এখন হলো কি, তাহলে আমরা পার্ট টাইম মুসলিম, ফুল টাইম মুসলিম হতে পারলাম না। যতদিন পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ফুল টাইম মুসলিম না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা হতে পারবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ফুল টাইম মুসলিম হিসাবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আর কত আমরা পার্ট টাইমে থাকবো? এখন থেকে আমরা বদ্ধপরিকর হই, আমরা শপথ নিই, আমরা এখন থেকে ইনশাআল্লাহ ফুল টাইম মুসলিম। ইনশাআল্লাহ ফুল টাইম, ফুল টাইম আমাদেরকে মুসলিম হতে হবে। ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলাম অর্থ শান্তি আমরা বলি, আসলে ইসলাম শব্দের অর্থ হলো সারেন্ডার করা, আত্মসমর্পণ করা। তো যে আত্মসমর্পণ করে সেই তো শান্তি পায়, সেই দিক বিবেচনায় ইসলাম অর্থ শান্তি বলা হয়। কিন্তু ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি না, মূলত এক আক্ষরিক তর্জমা হলো আত্মসমর্পণ করা। তবে ইসলাম শব্দটা আসছে সিলমুন ধাতু থেকে, সিলমুন শব্দের অর্থ শান্তি, সেই হিসাবে এটাকে ইসলাম অর্থ শান্তি বলা হয়। ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম ওয়া মাখতালাফাল্লাযীনা উতুল কিতাবা ইল্লা মিন বা'দি মা জাআহুমুল ইলমু বাগয়াম বাইনাহুম ওয়া মা ইখতালাফা, আর না ইখতালাফা মতবিরোধ করেছে, আল্লাযীনা উতুল ইলমা যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, ইল্লা মিন বা'দি মা জাআহুমুল ইলমু তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেও তারা এই জন্যই কেবল ইখতিলাফ করেছে, বাগয়াম বাইনাহুম বিদ্বেষ বশত, হিংসা, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ বশতই তারা কেবল ইখতিলাফ করেছে।
ওয়া মান ইয়াকফুর বিআয়াতিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোর সাথে, তার জেনে রাখা উচিত ফাইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হিসাব গ্রহণে দ্রুত তৎপর। তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ তাআলা হিসাব নেবেন এবং দ্রুতই হিসাব নেবেন। ফাইন হাজ্জুকা ফাইন হাজ্জুকা ফাকুল আসলামতু ওয়াজহিয়া লিল্লাহি ওয়া মান ইত্তাবা'আন। ফাইন হাজ্জুকা ফাইন হাজ্জুকা ফাইন হাজ্জুকা ফাইন, অতঃপর যদি হাজ্জুকা, তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, ফাকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আসলাম তো, আমি সারেন্ডার করেছি, ওয়াজহি, আমার চেহারাটাকে, লিল্লাহি, আল্লাহর জন্য, ওয়া মান ইত্তাবা'আন, এবং যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে তার। ওয়াকুল, হে তারাও, ওয়াকুল, হে নবী আপনি বলে দেন, লিল্লাযীনা উতুল ইলমা, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আপনি তাদেরকে বলে দেন, ওয়াল উম্মিয়িনা, এবং যারা নিরক্ষর আছে, উম্মি আছে, তাদেরকেও আপনি বলে দেন, আসলামতুম, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? ফাইন আসলামু, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, এটাও আপনি বলে দেন, ফাকাদ ইহতাদাউ, তাহলে তারা হেদায়েতের উপরে অটল অবিচল থাকবে, হেদায়েত পাবে। ওয়াইন তাওয়াল্লাউ, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন্নামা আলাইকাল বালাগ, ও নবী নিশ্চয় আপনার উপরে দায়িত্ব হলো আপনি পৌঁছে দেওয়া, পৌঁছানো আপনার উপরে দায়িত্ব। আল্লাহু বাসীরুম বিল ইবাদ, আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বসির, সবকিছু তিনি দেখেন, বিল ইবাদ, বান্দাদের সবকিছু তিনি দেখেন। ইন্নাল্লাযীনা, নিশ্চয় যারা, ইয়াকফুরুনা, কুফরি করে, বিআয়াতিল্লাহি, আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে যারা কুফরি করে, ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকফুরুনা বিআয়াতিল্লাহ ওয়া ইয়াকতুলুনা, আর যারা হত্যা করে, আন-নাবিয়্যিনা, নবীদেরকে, বিগাইরি হাক্কিন, অন্যায়ভাবে, ওয়া ইয়াকতুলুনা, এবং যারা হত্যা করে, আল্লাযীনা, ওই সকল মানুষদেরকে, ইয়ামুরুনা বিল কিসতি, যারা ন্যায় ইনসাফের নির্দেশ দেয়, মিনান নাসি, মানুষের মধ্য থেকে, ফাবাশশিরহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দেন, বিআযাবিন আলীম, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ আপনি তাদেরকে দেন। বিদ্যালয়, জি, ফাবাশশিরহুম বিআযাবিন আলীম, উলাইকাল্লাযীনা, এরা হলো এমন সব মানুষ, হাবিতাত আমালুহুম, নষ্ট হয়ে গেছে তাদের আমলগুলো, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত, দুনিয়া এবং আখিরাতে, ওয়া মা লাহুম মিন নাসিরিন, তাদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, আল্লাযীনা উতু নাসিবাম মিনাল কিতাব, যাদেরকে কিতাবের অংশ বিশেষ দেওয়া হয়েছে, ইউদাউনা ইলা কিতাবিল্লাহি, অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছে, কেন কেন কেন, লিয়াহকুমা বাইনাহুম, যেন তাদের মাঝে ওই কিতাব দিয়ে ফয়সালা করে দেওয়া যায়। সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা ফারীকুম মিনহুম, সুম্মা, অতঃপর, ইয়াতাওয়াল্লা, মুখ ফিরিয়ে নিল, ফারীকুন, একটি দল, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে, ওয়াহুম মুরিদুন ওয়াহুম মুরিদুন, আর এই অবস্থায় তারা উপেক্ষা করে আছে। যালিকা, এটা এই জন্য, বিআন্নাহুম, নিশ্চয় তারা, ক্বালু, বলে, লান তামাসসানান নার, নিশ্চয়ই কখনোই আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না, ইল্লা আইয়ামাম মা'দুদাত, ইল্লা আইয়ামাম মা'দুদাত, নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া, ওয়া গাররাহুম ফি দীনিহিম, আর তাদেরকে, ওয়া গাররাহুম ফি দীনিহিম, ওয়াগাররাহুম, আর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছে, ফি দীনিহিম, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে, মা কানু ইফতারুন, যা তারা ধোঁকাবাজি করেছে, ওই ধোঁকাবাজি বা ওই মিথ্যা বলার কারণে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ওই তাদের কর্মকাণ্ড ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। ফাকাইফা ইযা জামা'নাহুম লিয়াউমিন লা রাইবা ফীহ, ফাকাইফা ইযা জামা'নাহুম লিয়াউমিন লা রাইবা ফীহ, فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه, فكيف, কিভাবে, ইদা, যখন, জামা'নাহুম, আমি যখন তাদেরকে বর্ণনা জমা করব,
লিয়াউমিন, এমন একটা দিবসে, লা রাইবা ফীহি, যেই দিবসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। তখন অবস্থাটা কি হবে? ওয়া উফিয়াত কুল্লু নাফসিম মা কাসাবাত, অতঃপর দেওয়া হবে প্রত্যেক নফসকে মা কাসাবাত, যা সে উপার্জন করেছে। ওয়া হুম লা ইউজলামুন, তাদের উপরে একটু জুলুম করা হবে না। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, মালিকাল মুলকি, আপনি হলেন সমুদয় রাজত্বের মালিক। তুতিল মুলকা, আপনি রাজত্ব দান করেন, মান তাশাউ, যাকে চান তাকে। ওয়া তানজিউল মুলকা, আর আপনি রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, মিম্মান তাশাউ, যার থেকে ইচ্ছা তার থেকে। ওয়া তুইজ্জু মান তাশা, আপনি যাকে চান তাকে ইজ্জত দান করেন। ওয়া তুযিল্লু মান তাশা, আর আপনি যাকে চান তাকে আপনি লাঞ্ছিত করেন। বিয়াদিকাল খায়র, সব কল্যাণ আপনারই হাতে। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আপনি হলেন সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান। তুলিজুল লাইলা ফিন নাহার, তুলিজু, আপনি প্রবেশ করান, আল লাইলা, রাত্রিকে, ফিন নাহারি, দিবসের মধ্যে। ওয়া তুলিজুন নাহার, আর আপনি দিবসকে প্রবেশ করান, ফিল লাইলি, রাতের মধ্যে। এই যে সারা দিন গেল, এখন রাত, তার মানে দিনটা রাতের মধ্যে প্রবেশ করে দিয়েছেন। আবার সারা রাত যাব, দিন হবে, তার মানে রাতটাকে আপনি দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। ওয়াতুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িতি, ওয়াতুখরিজুল হাইয়া, আর আপনি জীবিতকে বের করেন, মিনাল মাইয়িতি, মৃত থেকে। আপনি নিষ্প্রাণ বস্তু হতে প্রাণবান বস্তু যেটা, সেটাকে বের করেন। ওয়াতুখরিজুল মাইয়িতা, আর আপনি নিষ্প্রাণ জিনিসকে বের করেন, মিনাল হাইয়ি, প্রাণ আছে এমন জিনিস থেকে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই যে দেখেন ডিম, ডিম থেকে কিভাবে বাচ্চা বের হয়। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, মুরগির ডিম, ডিম মুরগি পাড়ার সাথে সাথে আমরা এটা খেয়ে ফেলি না? আর এটা যদি আমরা না খাই তাহলে কি করি? ওই যে এটাকে মুরগির নিচে রাখে সম্ভবত 18 দিন, 20 দিন। এগুলা আমাদের ওই গ্রামের মা বোনেরা ভালো বলতে পারবেন। তো এই যে দেখেন, এটা আমরা মুরগির ডিমটা যখন আমরা এই ভাঙবো, তখন কি মুরগির বাচ্চা পাবো? মনে করেন যে আজকে ডিম পারলো মুরগি, এই ডিমটা আপনি ভাঙলে কি মুরগির বাচ্চা পাবেন? পাবেন না। কিন্তু এটা 21 দিন, না মার্শাল্লাহ, এই যে অভিজ্ঞতা আছে আমাদের, 21 দিন, হ্যাঁ। তাহলে 21 দিন এটা মুরগি এটাকে কি করবে? তা দিবে, গরম রাখবে 21 দিন, এটার মধ্যে বিভিন্ন প্রসেসে একটা বাচ্চা বের হবে। আল্লাহ একবার কবিরা। অথচ আপনি এটাকে 15 দিন আগেও এটার মধ্যে বাচ্চা পাননি, তাই না? 20 দিন আগেও একেবারে চমৎকার একটা ডিম। আল্লাহ একবার, আল্লাহ একবার। আপনি চিন্তা করে দেখেন, এই যে দেখেন, তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়িত ওয়া তুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগাইরি হিসাব। এটা ডিম নিয়ে চিন্তা করেন, আর কিছু লাগবে না। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ওয়ানলি একটা ডিম নিয়ে যদি চিন্তা করেন, যে কথাটা আমি নিয়ে আসলাম, আমার মনে হয় এটাই যথেষ্ট। আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহর কুদরত বুঝার জন্য এই একটা ডিমই এনাফ। وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, وَتَرْزُقُ, আর আপনি রিজিক দেন, মান তাশাউ, যাকে চান তাকে, বিগাইরি হিসাব, হিসাব ছাড়া আপনি রিজিক দান করেন। হিসাব ছাড়া আপনি রিজিক দান করেন। কার রিজিক কোথা থেকে আসবে? আপনি আজকে রাতে ঘুমানোর সময় কি খাবেন হয়তো এখনো জানেন না, হয়তো কেউ জানেন, কেউ কেউ জানেন, কিন্তু কালকে সকালে কি খাবেন, কালকে দুপুরে আপনি কোথায় লাঞ্চ করবেন, আপনি নিজেও এখনো জানেন না। আল্লাহ আকবার। অকল্পনীয় জায়গায় হয়তো আপনি ওখানে গিয়ে হাজির হবেন। এরকম আমাদের জীবনে ঘটে না? আল্লাহ। وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين, মুমিনরা যেন গ্রহণ না করে কাফেরদেরকে আউলিয়া, বন্ধুরূপে, মিন দুনিল মুমিনিন, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে। তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব হবে কার সাথে?
মুমিনদের সাথে, ভারতের সাথে নয়। ভারত কখনো আমাদের বন্ধু নয়। এই আয়াতের মধ্যে ভারত আছে, আপনি বলবেন এখানে ভারত কোথায়? এই যে কাফিরিন, ওরা আমাদের জন্য বন্ধু কখনো নয়। এই পরীক্ষিত এই অল্প সময়ের ব্যবধানে তো আমরা দেখি, তাই না? তো মুমিনেরা যেন কাফেরদেরকে, অমুসলিমদেরকে বন্ধুরূপে মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে গ্রহণ না করে। তাহলে বন্ধু বানাতে হবে কাদেরকে? মুমিনদেরকে। ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك আর ومن يفعل ذلك, যে এমনটা করবে, যে এমনটা করবে কে, মানে যে কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে, ফালাইসা মিনাল্লাহি ফি শাইইন, সে আল্লাহর আযাব থেকে কখনো নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। সে আল্লাহর আযাব থেকে কখনো নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। ফালাইসা মিনাল্লাহি ফি শাইইন। বাংলাদেশের জন্য ভারত হলো কি জানেন? মানে বাংলাদেশে যত অপরাধ হবে, অপরাধীদের অভয়ারণ্য হলো ভারত। দেখেন না, হাদিকে হত্যা করে উদাও। এবং এই যে বাংলাদেশে যে 5ই আগস্ট কেন্দ্রিক কতগুলো মানুষ আহত, নিহত, ক্ষত বিক্ষত হলো, সকল অপরাধী একেবারে মনে হয় যে শ্বশুর বাড়িতে আছে। মানে বাংলাদেশের অপরাধীদের শ্বশুর বাড়ি হলো ভারত। শ্বশুর বাড়িও তো এত নিরাপদ না, তাই না? তাহলে শ্বশুর বাড়িও এত নিরাপদ না। না, আমেরিকা তো একটু দূরের কথা, এই জন্য আমেরিকার কথা বললাম না আর কি। ভারত তো আমাদের পাশে, সেজন্য ভারতের কথা বলি। আমেরিকাও অবশ্যই আমাদের শত্রু, কেউ আমাদের মিত্র না, কিন্তু ওটা তো অনেক দূরের বিষয়। যে আমি ভারত না, অবশ্যই আপনি ভারতের মুসলমান, ওয়েলকাম ওয়েলকাম আপনাকে। আপনি মুসলমানের কথা বলিনি তো, এটা জাতির কথা বলছি। আপনি মাইন্ড করবেন না আপা, আমরা তো অবশ্যই আপনাকে তো ওয়েলকাম আমরা অনেক বেশি জানাবো ইনশাল্লাহ, যে আপনি ভারত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। জি, তাহলে ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه। তবে হ্যাঁ, এই যে দেখেন, আপনি ভারতের সাথে কতটুকু বন্ধুত্ব রক্ষা করতে পারবেন এই আয়াতের মধ্যে আছে, ইল্লা, তবে, আন তাত্তাকু, তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে বা ভয় করবে তাদের থেকে, মিনহুম তুকা, ওই যে তাদের তাদের এই দ্বারা নির্যাতিত হওয়া বা লস হওয়ার আশঙ্কা থাকলে যতটুকু কার্টিসি মেনটেন না করলে নয় ততটুকু। যেমন আপনার প্রতিবেশী হিন্দু, অত্যাচারী হিন্দু, আল্লাহ না করুক, হতে পারে না, আপনার পাশের প্লট তারা এই হিন্দু, তো এখন আমাদের সাথে তাদের কিন্তু সুসম্পর্ক। হয়তো সে খারাপ মানুষ, অবশ্যই সে খারাপ হয়তো, কিন্তু আমি তার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখি আমার স্বার্থে, তাই না? আমি তার সাথে, আমার হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখি আমার স্বার্থে। তদ্রূপ ভারতের সাথে বলেন, আমেরিকা বলেন, ইসরায়েল বলেন, আমাদের সাথে আমরা ভালো সম্পর্ক রাখবো। আমাদের স্বার্থ মানে কি? তাদের এই ওয়াসওয়াসা থেকে, তাদের দুষ্টামি থেকে, তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে বাঁচানোর জন্য যতটুকু সুসম্পর্ক না রাখলে নয় ততটুকু। ইল্লা আন তাত্তাকু মিনহুম তুকা ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু আল্লাহু ওয়া ইলাল্লাহিল মাসীর। ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন তার নিজের ব্যাপারে, মানে আল্লাহ তাআলা যে আযাব দিবেন, গজব দিবেন, এগুলো তোমাদেরকে বারবার ভয় দেখাচ্ছেন। ওয়া ইলাল্লাহিল মাসীর, আর আল্লাহর কাছে সকলকেই ফিরে যেতে হবে। বলে, হে নবী, আপনি বলে দেন, ইন তুখফু মা ফি সুদুরিকুম, তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি তোমরা গোপন করো, আও তুবদুহু, অথবা এটাকে প্রকাশ করো, ইয়ালামুহুল্লাহ, এটা জানেন কে? আল্লাহ। আমার কথা আপনাকে জানাই না, আপনার কথা হয়তো আমাকে জানান না, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যতটুকু গোপন করি আর যতটুকুই বা প্রকাশ করি, সবকিছু জানেন কে? আল্লাহ। ওয়া ইয়ালামু, শুধু তিনি আমার অন্তরের খবর এটা জানেন তা না, আরো জানেন। ওয়ায়ালামু, এবং তিনি জানেন, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি সব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর
কাদিরুন, তিনি হলেন মহা ক্ষমতাবান। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমতাবান। জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন আসছে, একবারে জোরালো ভাবে বলছেন উত্তর দিতে হবে, কে জানি বললেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো আসলে সময় কুলাতে পারি না, তো এই জন্য অনেক প্রশ্নের উত্তর দেই না। জি, এই যে একজন পীর সাহেব বলেন কোরআন কিছু না, কোরআন কিছু না, এইভাবে বেশ কয়েকবার বলেছেন। এটা তার অজ্ঞতা, মূর্খতা, এবং এটা কি বলছে আমার বুঝে আসে না, এরকম কিছু কথা অনেকে হয়তো বলে থাকেন। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। শুনেন, শরীয়ত এটা কারো কথা দিয়ে কায়েম হয় না, শরীয়ত শরীয়ত দিয়ে কায়েম হবে। এখন আমি যদি একটা শরীয়ত বিরোধী কথা বলি, আর আপনি যদি বলেন উনি অনেক বড় কিছু, উনি কি ভুল বলবেন, ওনার সমস্যা না, না, ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করবেন না। যে কেউ রং করলে সেটা রং, আর যে কেউ রাইট করলে এটা রাইট, যদিও সে হয় আমার শত্রু, যদিও সে হয় আমার মিত্র। তাহলে রাইট রাইট, রং রং। যে বলবে সেটা অবশ্যই রং হবে, কখনোই এটা রাইট হতে পারে না। ফাংশন অনুষ্ঠান যে থাকে সেই এই কাজ করবেন, পড়শি কখনো বাড়ির প্রতিবেশীকে করে দিতে পারে না, এটাই বাস্তব। জি, তাহলে আসি এবার, তাহলে আমরা আজকে নতুন ক্লাস শুরু করছি 30 নম্বর আয়াত থেকে। আলহামদুলিল্লাহ, ইয়াওমা তাজিদু কুল্লু নাফসিম মা আমিলাত মিন খাইরিন মুহদারা ওয়া মা আমিলাত মিন সুইন তাওয়াদ্দু লাও আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু আমাদান বাঈদা ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ। ও নবী, আপনি স্মরণ করিয়ে দেন তাদেরকে, ইয়াউমা তাজিদু, ওই দিন, ইয়াউমা যেদিন, তাজিদু, ইয়াউমা তাজিদু পাবে, কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফস, ইয়াউমা তাজিদু সেদিন পাবে, কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফস, মা আমিলাত যা সে আমল করেছে, প্রত্যেক নফস তাই পাবে যা সে আমল করেছে। ইয়াউমা তাজিদু কুল্লু নাফসিম মা আমিলাত মিন খাইরিন মুহদারা, ইয়াউমা তাজিদু সেদিন পাবে, কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফস, মা আমিলাত যা সে আমল করেছে, মিন খাইরিন ভালো কোনো কাজ, মুহদারা উপস্থিত, আমরা ভালো যা করেছি সেগুলো আমাদের সামনে হাজির হবে, সেগুলো আমাদের সামনে কি হবে, হাজির হবে। দলিল, ইয়াউমা তাজিদু কুল্লু নাফসিম মা আমিলাত মিন খাইরিন মুহদারা ওয়া মা আমিলাত মিন সুইন তাওয়াদ্দু লাও আন্না বাইনাহা ওয়া মা আমিলাত মিন সুইন, আর যে মন্দ কাজ করেছে যা সে তাও সে পাবে। তাহলে মন্দ যেটা কোনো নষ্ট করেছে, ভালো যে কাজটা নষ্ট করেছে, দুটোই সেদিন সে তার সামনে উপস্থিত পাবে। সুবহানাল্লাহ, একবারে সব হাজির। লা ইউগাদিরু সাগীরাতাও ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা, এ কেমন আমলনামা, এ কেমন কিতাব, লা ইউগাদিরু সাগীরা ওয়ালা কাবীরা, ছোট্ট কোনো জিনিস এই কিতাবে লেখা ছাড়া নাই, বড় কোনো জিনিসও এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা ছাড়া নাই। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ছোট্ট একটা কাজ, ছোট্ট তুচ্ছ একটা খারাপ মন্দ কাজ করেছে, এটাও হাজির, বড়গুলো হাজির। আমরা বলবো এ কেমন কিতাব, লা ইউগাদিরু সাগীরা ওয়ালা কাবীরা ইল্লা আহসাহা, একটা ছোট কাজও তো বাদ দিল না, একটা বড় কাজও তো এটা কি বাদ দিল না, সব হাজির হয়ে যাবে। লা ইউগাদিরু সাগীরাতাও ওয়ালা কাবীরা, লা ইউগাদিরু সাগীরাতাও ওয়ালা কাবীরা, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه, تود কামনা করবে, তাওয়াদ্দু লাউ আন্না বাইনাহা যদি তার মাঝে, ওয়া বাইনাহু এবং মন্দ কাজের মাঝে হতো, আমাদাম বাঈদা বিরাট ব্যবধান যদি তাদের উভয়ের মাঝে হতো। ওই দিন নফস কি চাইবে,
তার মন্দ কাজ আর তার নিজের মাঝে যেন অনেক বেশি দূরত্ব থাকে, তার মানে যেন এটা তার সামনে হাজির না হয়। এটা প্রতিটি নফস সেদিন এটা কামনা করবে। তাওয়াদ্দু লাউ আন্না বাইনাহা ওয়া বাইনাহু আমাদাম বাঈদা। আল্লাহ বলেন ওয়া ইউহাযযিরুকুমুল্লাহু নাফসাহু, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আমার নিজের সম্পর্কে বারংবার ভয় দেখাচ্ছি। আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আমার নিজের ব্যাপারে বারংবার ভয় দেখাচ্ছি। আল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ, তবে বান্দা শোনো শোনো, এতবার ভয় দেখানোর পরেও আমি আল্লাহ রাউফুম বিল ইবাদ, আমার বান্দাদের প্রতি আমি বড়ই দয়াশীল। রাউফ, রাউফ মানে দয়াশীল। তার মানে আল্লাহ তাআলা ঘুরে ফিরে বলছেন আমি আল্লাহ ক্ষমাশীল, রাউফ দয়াশীল, আমার দয়া নিয়ে কবরে যাও, তার মানে গুনাহগুলো মাফ করে যাও। আল্লাহ তাআলার কাছে কি করো? তওবা করো। কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো। ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো। ফাত্তাবিউনি, তবে আমি নবীর অনুসরণ তোমরা করো। তোমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসো, এই দাবিটা করো, তাহলে তোমাদের কাজ হলো ফাত্তাবিউনি, আমাকে অনুসরণ করো। কে বলছে এটা? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তার মানে আল্লাহকে ভালোবাসা, আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, এটা যদি তোমরা চাও তাহলে শর্তটা কি? নবীকে মানা, নবীর অনুসরণ করা। যে গুনাহ মাফ হয়েছে সেই গুনাহও কি লেখা থাকবে না? এটা মাফ হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা ওই মাফ ওই গুনাহের জায়গায় সওয়াব দিয়ে ভরপুর করে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন ওই গুনাহের জায়গায় আল্লাহ তাআলা সওয়াব দিয়ে কি করে দিবেন? ভরপুর করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। শাহানারা খাতুন, আপনার প্রশ্নটা আবার একটু দিবেন, উপরে চলে গেছে আমি পাইনি। জি, তাহলে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা এর অর্থ কি? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করা। আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, আমি নবীকে ভালোবাসি, এটা কি ভালোবাসার মাপকাঠি বলেন? বা নবীর শানে ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল, ওই যে আছেন আমাদের বাংলাদেশে, আমরা মনে করি এগুলো হলো ভালোবাসার মাপকাঠি। না, এগুলো কখনোই ভালোবাসার মাপকাঠি হতে পারে না। কারণ সাহাবা একরাম আমাদের চেয়ে তো রাসূলকে বেশি ভালোবাসতেন, এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তো সাহাবা একরাম তো নবীর ওফাতের পরে নবীর রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে, কিংবা তাবেঈন বা তাবে তাবেঈন, এরা তো কেউ এরকম ভালোবাসা এই সিস্টেমে প্রকাশ করে নাই। আমরা এখন রাসূলের প্রতি ভালোবাসা যে সিস্টেমে প্রকাশ করছি, তো অতএব এটা কখনোই ভালোবাসা প্রকাশ করার মাপকাঠি নয়। তাহলে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মাপকাঠিটা কি? রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মাপকাঠি হলো রাসূলকে মানা, রাসূলকে মানা, রাসূলকে মানা। তাহলে কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম। তোমরা আমি নবীকে মানো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে রাসূলের অনুসরণ। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আর তিনি তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। আল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। কেউ মনে করেন যে কোরআনকে অনেক ভালোবাসে, তাহলে কি করছে? কোরআন একটা দামি একটা কোরআন বাংলা বাজার থেকে 4 কালারে নিয়ে আসলো এবং দামি কাপড় দিয়ে এটাকে গিলাপ বানালো, আর সুন্দর করে এটা তাকে বা বুক সেলফের উপরে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা বিকাল রাতে খুলে খুলে এটাকে চুমু খায়, গলা ঝুলায়। কোরআনের প্রতি ভালোবাসা। আবার পরের দিন গিয়ে সুদী ব্যাংকে কাজ কারবার করে, ঘুষের সাথে লেনদেন করে, খারাপ মানুষকে সাপোর্ট দেয়। আপনি বলেন তার কি কোরআনের প্রতি ভালোবাসা আছে? আপনাদের কাছে প্রশ্ন। কোরআনটা একবারে অনেক দামি একটা কোরআন কিনে আনলো, এটাকে চুমু দিয়ে ভরে, চুমু দিয়ে দিয়ে এটাকে রাখে সকাল সন্ধ্যা। কিন্তু কিন্তু কোরআন বিরোধী যত কাজ আছে, যত কথাবার্তা আছে, যত চিন্তা চেতনা আছে, সব সে করে। এটা কি কোরআনের প্রতি ভালোবাসা? কখনোই না। এখন আমাদের ভালোবাসার অবস্থাটা হয়েছে রাসূলের প্রতি এমন, রাসূলের সিস্টেম আমরা একটু মানি না, একটু মানি না।
কিন্তু রাসূলের প্রতি মিলাদ, কারণ মিলাদ পড়লে তো ওই যে জিলাপি পাওয়া যায়। মিলাদ পড়তে ওই যে একটা সুর আছে না, ইয়া নবী, এই যে আমি একটু আগে বললাম না, শুনতে ভালো লাগে তো, শুনতে ভালো লাগে। তাহলে শুনতে ভালো লাগে, এই ভালো লাগা কি মানুষ মনে করছে যেটা ভালো লাগে এটাই মনে হয় রাসূলের প্রতি ভালোবাসা? না। সাহাবা ইকরাম কি এই শূন্যটা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। তার মানে এ, তাদের এইভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করার পদ্ধতি ছিল না। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহু গফুরুর রহিম, কুল আতি আল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আতি আল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো, মানে আল্লাহ তাআলার অর্ডার মানো। আতিউল্লাহ মানে আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো, আল্লাহর অনুসরণ করা মানে কি? আল্লাহ তাআলার অর্ডার মানো। ওয়ার রাসূল, এবং রাসূলকে মানো। ফাইন তাওয়াল্লাউ, যদি তারা না মানে, মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফাইন আল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন, তাদের জেনে রাখা উচিত নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। ফাইন আল্লাহ লা ইউহিব্বুল কাফিরিন, নিশ্চয় তারা, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার ওই যে একজন একটা প্রশ্ন করেছেন, তিনি মাইন্ড করবেন একটু। এই যে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষকদের জন্য যে গিফট দেওয়া হয় সেটা নেওয়া জায়েজ হবে কিনা? হবে না কেন? হবে, হবে। এটা প্রাতিষ্ঠানিক খরচে একটা সবাইকে গিফট দেওয়া হয়। তো আপনি শিক্ষক হিসাবে একটা গিফট নিলেন, সবাই দিল, এটা প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের আলোকে দেওয়া হচ্ছে, অতএব এটা হবে। জি, রিভিউ ক্লাসে শব্দার্থের পিডিএফটা দিলে আরো ভালো মনে হতো। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ। আমাকে একটু একটা কাজ করবেন, আগামী ক্লাসের এ, এ, বিকালে আসরের নামাজের পর আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট একটা দুটো মেসেজ দিয়ে রাখবেন আপনারা, যে রিভিউ ক্লাসে শব্দার্থ, তাহলে আমার একটু মনে থাকবে। আমি একটা দুইটা ক্লাসে আপনাদের এই চাওয়াটা একটু সে আলোকে একটু করে দেখি, আমরা আরো বেশি লাভবান হই কিনা। আমাকে একটু অবশ্যই নক করে রাখবেন ইনশাল্লাহ। জি, ফোন না, জাস্ট একটু এসএমএস দিয়ে রাখবেন এইভাবে বলে। জি, ইন্নাল্লাহ আস্তাফা আদম ওয়া নূহা ওয়া আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা ইমরান আলাল আলামিন। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইস্তাফা তিনি মনোনীত করেছেন, আদম ওয়া নূহা, আদম এবং নূহকে। আদম হলো সর্বপ্রথম নবী, নূহ আলাইহিস সালামকে বলা হয় দ্বিতীয় আদম, যেহেতু তিনি অনেক বেশি আলোচিত। এক, দ্বিতীয়ত আরো বড় কথা হলো তার মাধ্যমে ওই যে প্লাবন হয়েছে, প্লাবন হওয়ার পরে প্রায় তামাম জগৎ শেষ হয়েছে, প্রায় সবটা না, হওয়ার পরে আবার নতুন করেই উম, এই পৃথিবী আবাদ হতে শুরু হয়েছে, সেজন্য তাকে বলা হয় নাউমে আদমে সানি, নূহ আলাইহিস সালামকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মনোনীত করেছেন আদামা ওয়া নূহা, আদম এবং নূহকে। ইন্নাল্লাহ ইসতাফা আদম ওয়া নূহা ওয়া আলা ওয়া আলা, ইন্নাল্লাহ ইসতাফা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইসতাফা তিনি মনোনীত করেছেন, আদম ওয়া নূহা, আদম এবং নূহকে, ওয়া আলা ইব্রাহিমা, এবং ইব্রাহিমের বংশধরকে, ওয়া আলা ইমরান, এবং ইমরানের বংশধরকে, আলাল আলামিন, সারা দুনিয়ার লোকদের উপর। যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দ, যুররিয়াতান সন্তান সন্ততি, বা'দুহা তাদের একে, মিন বা'দিন অন্যের থেকে, অর্থাৎ তাদের সন্তান সন্ততি একজন আরেকজনের অংশ, একজন আরেকজনের অংশ। যুররিয়াতাম বা'দুহা মিন বা'দ, আল্লাহু সামিউন আলিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। ইয ক্বালাত ইমরাআতু ইমরান, ঈদ যখন, ক্বালাত বলল, ঈদ যখন, ক্বালাত ইমরাআতু ইমরান, إذ قالت امرأة عمران, ঈদ যখন, قالت বলেছিল, ইমরাআতু স্ত্রী, ইমরান ইমরানের, যখন, ঈদ قالت ঈদ যখন, قالت বলেছিল, ইমরাআতু ইমরান ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল, রব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা, রব্বি রব, হে আমার, ইন্নী নিশ্চয় আমি, নাযারতু লাকা আপনার জন্য আমি উৎসর্গ করেছি, মা ফি বাতনি, আমার পেটের মধ্যে যা আছে তা আমি মানত করেছি আপনার জন্য, মুহাররারান মুক্ত করে দিলাম আপনার কাছে, ফাতাকাব্বাল মিন্নি, অতএব আপনি কবুল করুন আমার থেকে, ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম, নিশ্চয় আপনি হলেন সর্বশ্রোতা এবং মহাজ্ঞানী। ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফি বাতনি মুহাররারান ফাতাকাব্বাল মিন্নি, ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম।
ফালাম্মা, আমি একটু তর্জমা পড়ে যাবো আজকে, আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ এখানে পুরো জিনিসগুলো বলবো ইনশাল্লাহ, কারণ এখানে বেশি বলতে গেলে শেষ করতে পারবো না। فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ফালাম্মা, অতঃপর যখন ওয়াদআতহা, অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করলো, মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাহিনী। ক্বালাত রাব্বি ইন্নী ওয়াদআতুহা উনসা, মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা তার সন্তান যখন পেটে আসলো, তখন তিনি আল্লাহকে ডেকে বললেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার জন্য আমার পেটে যে সন্তান আছে আপনার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম, আপনার কাজে, আপনার এই মসজিদের খেদমতে আমি উৎসর্গ করলাম। তো তিনি মনে মনে ধারণা করেছিলেন যে সন্তান হবে ছেলে সন্তান, কারণ এই সমস্ত কাজগুলো ছেলে সন্তান দিয়েই তো বেশি সম্ভব, তাই না? তো এখনকার জমানার মতো তো ওই যে আগে আল্ট্রাসাউন্ড করে 6 মাস 9 মাস আগে রেজাল্ট বের হয়ে যায় ছেলে না মেয়ে, ব্যাপারটা তো এরকম ছিল না তখন। তো তিনি মনে করেছিলেন তার গর্ভে যে সন্তান আছে সেটা হলো কি ছেলে সন্তান। তো ফালাম্মা ওয়াদআতহা, মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা যখন তার সন্তানকে প্রসব করলেন, ক্বালা রাব্বি ইন্নী ওয়াদআতুহা উনসা, এবং এবার মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা আল্লাহকে ডেকে বলল, রব্বি ইন্নী, হে আমার রব, নিশ্চয় ওয়াদআতুহা, আমি তো সন্তানকে প্রসব করেছি, উনসা, সে তো কন্যা সন্তান। আল্লাহ, আমি তো মনে করেছিলাম আমার সন্তান ছেলে সন্তান হবে, আপনার বাইতুল মাকদাসের খেদমতে তাকে আমি উৎসর্গ করব নিয়ত করেছি, কিন্তু আমার তো মেয়ে সন্তান হলো। আল্লাহু আলাম, অথচ আল্লাহ তাআলা বেশি ভালো করেই জানেন বিমা ওয়াদআত, যা সে প্রসব করেছে। ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, ওয়ালাইসা যাকার, আর যাকার, যাকার মানে মুযাক্কার, যাকার মানে কি মুযাক্কার, ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা, ওয়ালাইসা যাকার, আর মুযাক্কার অর্থাৎ ছেলে নয়, কাল উনসা, মেয়ের মতো। ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, অর্থাৎ আমার তো ছেলে হয় নাই, এখন আমি মেয়ে দিয়ে ছেলের কাজ করাবো কিভাবে? ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারইয়াম, আমি নিশ্চয়ই আমার এই সন্তানের নাম রেখেছি মারিয়াম। ওয়া ইন্নী উঈদুহা বিকা, নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয়ে তাকে দিয়ে রেখেছি। ওয়া যুররিয়াতাহা, এবং তার বংশধর যারা আসবে, আমার মেয়ে এর বংশধর যারা আসবে এক এক করে তাদের সবাইকে আপনার কাছে আমি আশ্রয় রাখলাম মিনাশ শাইতানির রাজিম, অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে। ফাতাকাব্বালাহা রাব্বুহা বিকাবুলিন হাসান, ফাতাকাব্বালাহা, তাকে গ্রহণ করলো, এই মারিয়ামকে গ্রহণ করলো, রব্বুহা, তার রব, বিকাবুলিন হাসান, উত্তম কবুল হিসাবে, চমৎকার কবুল হিসাবে তাকে গ্রহণ করে নিলেন। ওয়া আম্বাতাহা নাবাতান হাসানা, এবং তাকে গড়ে তুললেন উত্তম রূপে। ওয়া আম্বাতাহা নাবাতান হাসানা, ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া, এবং তার তত্ত্বাবধায়ক বানালেন জাকারিয়াকে। ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন মারিয়াম আলাইহিস সালামের খালু। তো মারিয়াম আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধায়ক বানালেন কাকে? জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে। কুল্লামা দাখালা আলাইহা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন, আর তাকে রাখলেন ওই মানত অনুসারে কোথায়? বাইতুল মাকদাসের কোন একটা কোনায়, কোন একটা কুঠিরে, কোন একটা কক্ষের মধ্যে তিনি সেখানে বসবাস করতেন। কুল্লামা দাখালা, যখন ওই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম মারিয়ামের কাছে যেত, কুল্লামা দাখালা আলাইহা, মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে যখনই যেত জাকারিয়া, কুল্লামা দাখালা আলাইহা, যখনই প্রবেশ করত তার নিকট, যখনই প্রবেশ করত তার নিকট, কুল্লামা দাখালা আলাইহা, কুল্লামা দাখালা আলাইহা, যখনই প্রবেশ করত তার নিকট জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়া আল মিহরাব, কুল্লামা দাখালা আলাইহা, যখনই মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম প্রবেশ করত,
ফিল মিহরাব কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়াল মিহরাব। মিহরাব মানে ওই মারিয়াম যে কক্ষে থাকতেন, মেহরাব মানে কক্ষ, মানে মসজিদের একটা বিশেষ নির্দিষ্ট জায়গা, ওই জায়গাতে মারিয়াম আলাইহিস সালাম লালিত পালিত হতে লাগলেন। কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়াল মিহরাব ওয়াজাদা ইনদাহা রিজকা। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম সেখানে যাওয়ার পরে তিনি পেতেন তার কাছে রিজকান, খাদ্য সামগ্রী। ক্বালা ইয়া মারইয়াম, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ডেকে বললেন, হে মারইয়াম, আন্না লাকি হাদা, তোমার কাছে এই খাদ্যগুলো কোথা থেকে আসলো? মানে সিজন না, এই সিজন না, এমন এমন সময় এই সিজনের ফলগুলো পাওয়া যেত। যেমন এখন আম পাওয়া গেলে যেমন হবে, এখন তো কাঁঠালের সিজন না, এখন তো জামের সিজন না, তাই না? এখন তো লিচুর সিজন না। মানে সিজনের বাহিরের ফলগুলো যখন তার কাছে আসতে লাগলো, তখন মারিয়াম আলাইহিস সালাম বললেন, আন্না লাকি হাদা, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, ও মারিয়াম, তোমার কাছে এগুলো কোথা থেকে আসলো? ক্বালাত হুয়া, মারিয়াম আলাইহিস সালাম বললেন, এটা মিন ইনদিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আসছে। ইন্নাল্লাহা ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তিনি রিজিক দেন হিসাব ছাড়া। হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বা, হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বা, হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বাহু। হুনালিকা দাআ, হুনালিকা যেখানে দাআ, দোয়া করলো জাকারিয়া, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম। একজনই চেয়েছেন অর্থ সহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার লিঙ্ক, একজন একটু দিয়ে দেন তো, একটু দিয়ে দিবেন, এগুলা সদকায়ে জারিয়া। জি, হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বাহু, হুনালিকা যেখানে দাআ জাকারিয়া, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন রাব্বাহু, তার রবের নিকট। হুনালিকা দাআ জাকারিয়া রাব্বা, ক্বালা রাব্বি হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবা। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, রব্বি, হে আমার রব, হাবলি, আপনি আমাকে দান করুন, মিন লাদুনকা, আপনার তরফ থেকে, যুররিয়াতান, বংশধর, তাইয়্যিবাতান, পবিত্র, ইন্নাকা সামিউদ দুআ, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, আপনি সর্বশ্রোতা, সামিউদ দুআ, সব আহ্বান আপনি শুনেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে অসময়ে ফল আসতো, তখন তার মনে এই আশা জাগলো যে আল্লাহ অসময়ে ফল দিতে পারেন, সে আল্লাহ আমি নিঃসন্তান জাকারিয়াকেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাকওয়ার স্তর কত উপরে আপনি চিন্তা করে দেখেন, তাকওয়ার স্তরটা কত উপরে আপনি চিন্তা করে দেখেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে আল্লাহ মারিয়ামকে অসময়ে, বেসিজনে ফল দিতে পারেন, সে আল্লাহ আমি নিঃসন্তান জাকারিয়াকেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। এই জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন। এই জন্য আমরা যারা সন্তানের আকাঙ্ক্ষী, আমাদের জন্য দোয়া এটা, রব্বি হাবিলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ। রব্বি হাবিলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ। রব্বি হাবিলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ। দেখেন কি মানের তাকওয়া, কি মানের তাকওয়া হলে পরে তিনি নিঃসন্তান জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন, রব্বি হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবা। এইজন্য এই দোয়াটা করবেন, রব্বি হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবা ইন্নাকা সামিউদ দুআ। দোয়াটা কেউ লিখে দিবেন। এই যে দোয়া তো লেখা আছে, এই যে আমি এটাকে একটু রঙিন করে দেই আপনাদের সুবিধার্থে। একটু পরে তো পিডিএফ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তো লাল করে দিই, তাহলে চোখে পড়বে ভালো। রব্বি হাবলি মিন লাদুনকা যুররিয়াতান তাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ দুআ। ফানাদাতহুল মালাইকা, ফানাদাতহু, অতঃপর জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে ডাক দিল আল মালাইকাতু, ফেরেশতারা, ওয়া হুয়া কাইমুন, এমত অবস্থায় দ্বারা জাকারিয়া আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফিল ইউসাল্লি, সালাত আদায় করছিলেন, ফিল মিহরাব, মিহরাবের মধ্যে। আন্নাল্লাহ, ফেরেশতা ডেকে বলল, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইউবাশশিরুকা, আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, বিয়াহইয়া, ইয়াহইয়া। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওই যে ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শোনেন, একটা গান আছে না,
খোদা তোমায় ডাকতে জানি না, ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনে না। আল্লাহু আকবার। ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনে না, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে ডাক দিলেন, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা দিয়ে খবর দিলেন, ফারাদাতুল মালাইকা ওয়া হুয়া কাইমুন ইউসাল্লি ফিল মিহরাব। এই যে দোয়া করছে, আর দোয়া করে গিয়ে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, তার মানে ওইটা আরেকটা দোয়া। ঠিক আছে তো? দোয়া করছেন, আবার দোয়া করে গিয়ে আরেকটা দোয়াতে তিনি সামিল হয়েছেন, আর ওই অবস্থায় তার কাছে ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে আসলো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমরা ডাকতে হবে ডাকার মতো। ওয়া হুয়া কাইমুন ইউসাল্লি ফিল মিহরাব, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইউবাশশিরুকা, আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, বিয়াহইয়া, ইয়াহইয়ার, মুসাদ্দিকান, যিনি হবেন সত্যবাদী, বিকালিমাতিন মিনাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা কালিমা, ওয়া সাইয়্যিদা, এবং তিনি হবেন সাইয়্যিদ নেতা, ওয়া হাসুরা, এবং তিনি হবেন পবিত্র, ওয়া নবিয়্যা, এবং তিনি হবেন নবী, মিনাস সালিহিন, সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে তিনি আসবেন। এবার জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেন, ক্বালা রাব্বি আন্না ইয়াকুনু লি গুলাম। আমরা সূরা মারিয়ামে, আমি আপনাদের কোন একটা ক্লাসে বলেছিলাম, এই জাকারিয়া আলাইহিস সালাম একটা দোয়া সূরা মারিয়াম থেকে আয়াতটা দিয়েছিলাম। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলছেন যে আমি জীবনে কোনোদিন আল্লাহ তাআলাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি। ওয়ালাম আকু বিদুআইকা রব্বি শাকিয়া, হ্যাঁ মনে হয়েছে, ওয়ালাম আকু বিদুআই রব্বি শাকিয়া। একটু লেখেন তো, আয়াত নম্বরটা একটু লিখে নেন, পরে আপনারা একটু স্টাডি করবেন। 16 নম্বর পারায়, 16 নম্বর পারাতে যান। 16 নম্বর পারাতে গিয়ে, হ্যাঁ, এম, ওয়ালাম আকু, 4 নম্বর আয়াত, 4 নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ, 4 নম্বর আয়াত পুরাটাই, ক্বালা রাব্বি ইন্নী ওয়াহানাল আযমু মিন্নী। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলল, ও আমার আল্লাহ, ওয়াহানাল আযমু মিন্নী, আমি বুড়া হয়ে গেছি, আমার হাড্ডিগুলো নরম হয়ে গেছে, ওয়াস্তাআলার রাসু শাইবা, আমার চুলগুলো তো পেকে গিয়েছে। আল্লাহু আকবার। আমি বুড়া হয়ে গেছি, হাড্ডি নরম হয়ে গেল, চুলগুলো সাদা হয়ে গেল। ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাকিয়া, ও আল্লাহ, আমি আপনাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি। ওয়ালাম আকু বিদ ওয়ালাম ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাকিয়া, আমি আমার রবকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি। সূরা মারিয়াম 4 নম্বর আয়াত একটু দেখে নেবেন। এই যে ডাকার মতো ডাকলে খোদা কেমনে শুনে না। দোয়া দোয়া দোয়া, দোয়া ও সিলাহুল মুমিন, দোয়া হলো আমাদের অস্ত্র। আমাদের তো কোনো পারমাণবিক বোমা নাই, আছে নাকি? নাই। আছে? কোন অস্ত্র আছে? অস্ত্র হলো দোয়া। আমাদের অস্ত্র কি? দোয়া। 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 قال ربي أنى يكون لي غلام, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ফেরেশতা আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলল, রব্বি, হে আমার রব, আন্না ইয়াকুনু লি গুলাম, কিভাবে আমার সন্তান হবে, ওয়াকাদ বালাগানিয়াল কিবার, অথচ আমি তো বার্ধক্য বয়সে এসে পৌঁছেছি, আমি তো বুড়া হয়ে গেলাম। অমরাতি আকিরা, শুধু আমি বুড়া এটা না, অমরাতি আকিরা, আমার স্ত্রী তো বন্ধা। আমি হলাম বুড়া বেটা, আমার স্ত্রী হলো বন্দা বেটি। আল্লাহু আকবার। আপনি দেখেন, আল্লাহু আকবার। আমি যদি বুড়া হতাম, স্ত্রী ঠিক থাকতো, তাহলে তো এটা একটা আশার বাণী। এখন আমার থেকেও আশার বাণী নাই, আমার স্ত্রী থেকেও আশার বাণী নাই। ওয়ালাম ওয়াকাদ বালাগানিয়াল কিবারু ওয়া ইমরাতি আকির, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, আমার স্ত্রীও আগে থেকে বন্দা, কিভাবে আমার সন্তান হবে? কিভাবে আমার সন্তান হবে? আল্লাহ, কিভাবে আমার সন্তান হবে? কিভাবে আমার সন্তান হবে? আমি বুড়ো, আমার স্ত্রী বন্দা। ক্বালা কাযালিক, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বললেন, এভাবেই হবে। ক্বালা কাযালিক আল্লাহু ইয়াফআলু মা ইয়াশা, তিনি যা চান, যেভাবে চান সেভাবেই তিনি করেন। ক্বালা রাব্বি ইজআল লি আয়া, ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, রব্বি, হে আমার রব, ইজআল লি আয়া, আপনি আমাকে একটু নিদর্শন দেখান। ক্বালা আয়াতুকা, আল্লাহ তাআলা বললেন, আপনার প্রতি আমার নিদর্শন হলো, আল্লাহ তুকাল্লিমান নাসা, আপনি মানুষের সাথে কথা বলবেন না, সালাসাতা আইয়ামিন, 3 দিন, 3 দিন মানুষের সাথে আপনি কোনো কথা বলবেন না, ইল্লা রামজা, ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া। একান্ত যদি কোনো কিছু কথা বলতে হয়, শুধুমাত্র ইশারা, শুধুমাত্র ইঙ্গিতে কথা বলবেন, এছাড়া নয়।
ওয়াযকুর রাব্বাক, আপনি স্মরণ করুন আপনার রবকে, কাসীরা, বেশি বেশি করে, ওয়াসাব্বিহ, আর আপনি তাসবিহ আদায় করুন, বিল আশি ওয়াল ইবকার, সকাল এবং সন্ধ্যায়। সকাল এবং সন্ধ্যা, দেখেন এই যে আয়াতের শেষ অংশ, দেখেন জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা একটা ওজিফা দিয়েছেন। ওজিফাটা কি? ওয়াজকুর রাব্বাকা কাসীরা, আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করো। তার মধ্যে স্মরণ মানে আল্লাহ 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 এই স্মরণ না, এটা তো আছে অবশ্যই, কিন্তু আরো বৃহৎ স্মরণ হলো কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করা। 2 নম্বর, ওয়াসাব্বিহ, আর আপনি তাসবিহ পাঠ করুন, বিল আশি ওয়াল ইবকার, সকাল এবং সন্ধ্যায়। তাহলে সকালে আল্লাহ তাআলার জন্য কিছু সময় ওয়াকফ রাখবেন, সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার জন্য কিছু সময় ওয়াকফ রাখবেন। আপনারা কি আমার এই অভিজ্ঞতাটার সাথে একমত হন কিনা? না আমারই শুধু একা অভিজ্ঞতা, যে আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমার মনে আছে এলাকার যারা ময় মুরব্বী ছিলেন, এখন তো অনেকেই দুনিয়া, অনেকে মানে প্রায় সকলেই নাই, আমরা তাদেরকে দেখতাম সকালবেলা তারা জিকির আজকার কোরআন তেলাওয়াত, আবার সন্ধ্যাবেলা তারা জিকির আজকার কোরআন তেলাওয়াত, হতে পারে নারী হতে পারে পুরুষ। এটা আমরা একেবারে আমি নিজ চোখে দেখতাম। মানুষের এই একটা চমৎকার ওজিফা ছিল, সকালবেলায় আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা তারা কোরআন, মানে যে যেটা পারতো আর কি। কেউ কোরআন না পারলে জিকির আজকার, তাসবিহ তাহলিল, নামাজ পড়া, জিকির আজকার করা, কান্নাকাটি করা, মুনাজাত করা, আবার ঠিকই মাগরিবের নামাজের পরে আমরা মুরব্বীদেরকে এরকম ওজিফার মধ্যে থাকতে দেখেছি, আমি দেখেছি। জি, এই যে মাশাআল্লাহ, এই যে জি আম্মা করতেন, এই যে একজনে লিখছেন, ওনার আম্মা করতেন। নানি, এ রাইট, হ্যাঁ, আমি নানি দাদি এই 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 শ্রেণীর মানুষদেরকে দেখতাম। এখনো আছে, জি এখনো আছে, আলহামদুলিল্লাহ এখনো আছে। তো এটা কি ধরে রাখা দরকার না, বলেন তো? এটা ধরে রাখা দরকার, এটা ধরে রাখেন। এই যে মনে করেন যে আমি এখন বলতে পারছি তো আমি দেখেছি বলি, তাই না? তো এখন মনে করেন যে আমার ছেলে কিভাবে বলবে যদি আমি না করি, সে যদি সে না দেখে, তাহলে এই সমাজের, এই যেমন মনে করেন যে আমি যে দায়িত্বটা পালন করছি বা আমরা, তো তারা তো একসময় সমাজের এই দায়িত্বগুলো পালন করবে। তো তারা যদি আমাদেরকে না দেখে তাহলে তারা কিভাবে বলবে? তারা নিজেরাও করতে পারবে না, এবং তারা আমি এখন আপনাদেরকে যেভাবে বললাম তারা তো এভাবেও বলতে পারবে না। তো অতএব আমরা আমাদের মাদেরকে, দাদিদেরকে, নানিদেরকে যে হালাতে দেখেছি ছোটকালে, এখন থেকে ধরেন না 40, 42, 45 বছর আগের কথা, 35 বছর আগের কথা, তাহলে এই এই জিনিসটা ধরে রাখা উচিত। এই জিনিসটা কি ধরে রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। সকাল এবং সন্ধ্যায়, সকাল এবং সন্ধ্যা বেলায়, এটা মনে রাখবেন। আমরা তো মাশাআল্লাহ মোবাইল, নামাজটা শেষ হতে দেরি, মোবাইলটা দেখতে দেরি নেই। এখন থেকে নিয়ত করবেন কত বেশি সময় মোবাইলটা না ধরে থাকতে পারি, কত বেশি সময় মোবাইলটা না ধরে থাকতে পারি। 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পরে মোবাইলে একবার আসবেন, এসে যদি কেউ মেসেজ দিয়ে থাকে এগুলো একটু রিপ্লাই দিবেন, সালাম কালাম দিবেন, শেষ। 3-4 ঘন্টা পর পর, বা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মোবাইলে আসবেন না। আমরা যারা একটু মোবাইলের সাথে বেশি জড়িত, আমিও তাই চিন্তা করি যে যত বেশি সময় মোবাইল থেকে একটু দূরে থাকতে পারি। হুজুর মোবাইলে কোরআনে আছি, হ্যাঁ আছেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু আমি আপনাদেরকে মাঝে মাঝে নিরুৎসাহিত করি, বাসা বাড়িতে মোবাইলে কোরআন পড়বেন না। মোবাইলে কোরআন পড়ার নিয়ম হলো যখন জার্নিতে থাকবেন, বাহিরে থাকবেন, গাড়িতে আছেন বা কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন কোনো জায়গায় গিয়ে, ওই সময়টা জাস্ট সুন্দরভাবে পার করার জন্য তখন মোবাইলের অ্যাপসে চলে যাবেন, কোরআনের অ্যাপস বা আরো আরো ভালো যেগুলো আছে। কিন্তু আপনি ঘরে বসে কোরআন কোরআন মোবাইল থেকে কেন পড়বেন বলেন? আপনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন? আমি কোনো জবাব পাই না। ঘরে আছেন আপনি, আপনি ঘরে বসে কোরআন ভরেন মোবাইল থেকে, ব্যাপারটা কেন এমন হবে? কেন এটা যেন না হয়। কোন নির্দিষ্ট সূরা সকাল সন্ধ্যা পড়লে সেটা বেদাত, যেমন সূরা ইয়াসিন, সূরা আলহামদুলিল্লাহ, না এটা ওইভাবে বেদাত আমরা বলবো না। তবে 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 আপনি পুরা কোরআনে পড়তে চেষ্টা করবেন, জিকির আজকার, যেমন দুরূদ পড়বেন সকালে 100 বার, সন্ধ্যায় 100 বার। সকালে 100 বার, সন্ধ্যায় 100 বার দুরূদ, ওকে, এটা একটা ওজিফা হতে পারে, এটা সমস্যা নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ, আসি আবার। তাহলে ওয়াসাব্বিহ বিল আশিয়্যি ওয়াল ইবকার, ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু, ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু, ওয়াইদ, আর স্মরণ করুন হে নবী, ইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু, যখন ফেরেশতারা বললেন ইয়া মারইয়াম, যখন ফেরেশতা বলল ইয়া মারইয়াম, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইসতাফাকি, তোমাকে মনোনীত করেছেন। তাহলে মাঝখানে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, শুরুতে মারিয়ামের আলোচনা আসছে, মারিয়ামের জন্ম, তারপরে জাকারিয়া, এবার মারিয়ামের আলোচনা আবারও আসছে।
আগামী ক্লাসে আরেকটু ক্লিয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। ওয়াইদ ক্বালাতিল মালাইকাতু, আর যখন ফেরেশতারা বলল, ইয়া মারইয়াম, হে মারইয়াম, ইন্নাল্লাহ আস্তাফাকি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাকে মনোনীত করেছেন, ওয়া তাহরাকি, এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, ওয়াস্তাফাকি, এবং তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আলা নিসাইল আলামিন, তামাম জগতের বিশ্বের নারীদের উপর তোমাকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইয়া মারইয়াম কুনুতি, হে মারইয়াম তুমি অনুগত হও লিরাব্বিকি, তোমার রবের জন্য, ওয়াসজুদি, আর তুমি সাজদা করো। ইয়া মারইয়াম, হে মারইয়াম, কুনুতি, তুমি অনুগত হও লিরাব্বিক, তোমার রবের জন্য, ওয়াসজুদি, এবং তুমি সাজদা করো, ওয়ারকাই মা'আর রাকিঈন, আর তুমি রুকু করো রুকুকারীদের সাথে। যালিকা মিন আম্বাইল গায়ব, এটা হলো গায়েবের সংবাদের অংশবিশেষ। নহিহি, আমি যা ওহী করছি, ইলাইকা, আপনার প্রতি। ওমা কুনতা লাদাইহিম, হে নবী আপনি ওই অবস্থায় ছিলেন না তাদের কাছে, ইয ইয়ালকুনা আকলামাহুম, যখন তারা নিক্ষেপ করেছিল তাদের কলমগুলো লটারি করার জন্য। আইয়ুহুম, ওই যে মারিয়াম আলাইহিস সালামের দায়িত্ব কে নিবে, অনেকে হাজির হয়েছে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য, তখন লটারি হয়েছিল কলম নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে, তখন জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি লটারিতে জিতেছেন, সেই ঘটনাটা এখানে ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে। ইয ইয়ালকুনা আকলামাহুম আইয়ুহুম ইয়াকফুলু মারইয়াম, কে দায়িত্বভার নিবে মারিয়ামের। ওমা কুনতা লাদাইহিম, আর না আপনি তাদের নিকট ছিলেন, ইয ইয়াখতাসিমুন, যখন তারা পরস্পর ঝগড়া করছিল। ইয ক্বালাতিল মালাইকা, ঈদ, হে নবী আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা। ঈদ ক্বালাতিল মালাইকাতু, ঈদ যখন, ক্বালাতিল মালাইকাতু, মালাইকারা যখন বলল, ইয়া মারইয়াম, হে মারইয়াম, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইউবাশশিরুকি, আপনাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, বিকালিমাতিন, একটা কালিমার, মিনহু, তার থেকে, ইসমুহু, নাম হলো তার, আল মাসিহ ঈসা ইবনু মারইয়াম, মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম, মানে মারইয়ামের সন্তান, ছেলে ঈসা, মারিয়ামের ছেলে ঈসা মাসিহ, মারিয়ামের ছেলে মাসিহ ঈসা, ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ওয়াজিহান, আর তিনি হবেন ওয়াজি, সম্মানিত, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, দুনিয়া এবং আখিরাতে, ওয়া মিনাল মুকাররাবিন, এবং সে হবে নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। ওয়াজিহান ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، এবং তিনি মুকাররাব বা নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। জি, অনেকে বলছে সালাম ফিরে মোবাইল দেখে আবার বাকি নামাজ পড়ে, হ্যাঁ এটা তো বড়ই খারাপ অভ্যাস। আমি যেটা আপনাদেরকে বারবার বলি, মোবাইল থেকে যত দূরে থাকা যায়, তবে আমরা মোবাইল ছাড়া বাঁচতে পারবো না। মানে আমাদের জীবনটা এমন ভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া, বা আমরা যারা একটু অনলাইনে বেশি, আমাদের কাজটা তো, আমাদের কথাটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু এমনিতে আমাদের ওভারঅল সবার জন্য মোবাইলটা আমাদের, মানে এটা পার্ট অফ লাইফে পরিণত হয়েছে আমাদের, তাই না? তবে এটাকে যেন কোনোভাবেই মিস ইউজের আওতায় না আসে, এটা মনে রাখতে হবে। এই জন্য যত বেশি সময় মোবাইল থেকে দূরে থাকা যায়। আমি এখন যেটা চিন্তা করি, মানে আমি প্রায়শই চিন্তা করি যে কয় ঘন্টা আমি মোবাইল থেকে দূরে থাকতে পারলাম। ইচ্ছে করে অনেক সময় মোবাইলের মেসেজ দেখি না, একসাথে ওই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা পরে মোবাইলের মেসেজগুলো রিপ্লাই দিই। এটা তো, সুতরাং আমি যেহেতু এটা করি, অতএব আপনাদেরকে আমি এটা বলবো যে এখন থেকে এটাই করবেন। মোবাইলের জন্য একটা ফিক্সড টাইম রাখবেন, মোবাইলের জন্য একটা ফিক্সড টাইম রাখবেন, এই সময়ে আত্মীয় স্বজনের মেসেজের রিপ্লাই গুলো দিবেন। তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ জীবনটা আমাদের কিছুটা হলো আমলের ইমপ্রুভমেন্ট হবে ইনশাল্লাহ। এটা আমি আমার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করে দেখেছি, আমি এটার বেনিফিটেড আলহামদুলিল্লাহ। তো সুতরাং আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করব, যত কম মোবাইলে আপনি সময় দিতে পারেন। মোবাইল এটা এমন একটা জিনিস, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আপনি যাবেন কোথায়, ফেসবুক। মাশাআল্লাহ, এটা তো ফেসবুক মানে কি সামনে থাকে, ফেসবুক তো সামনে, তাই না? তারপরে আছে কারো মেসেঞ্জার আছে, তারপরে আরো টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে। মানে এখন তো মাশাআল্লাহ, আল্লাহ চাহে তো মানে অনেকগুলো মাধ্যম আছে সোশ্যাল মিডিয়া, তাই না?
এই জন্য এটা আপনি হোয়াটসঅ্যাপে গেলে হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে নিয়ে যাবে আরেকটা নিবে আরেকটার কাছে, আরেকটা নিবে আরেকটার কাছে, মানে সবগুলো আপনি খতম দিতে যাবেন। আর সবগুলো খতম দিতে গেলে মোবাইলের টাইম আর ঘড়ি ধরে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না। এই জন্য যথাসম্ভব যত কম থাকা যায় মোবাইলের মধ্যে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আমাদের সময়গুলো যেন আমরা ইবাদতের মধ্যে, দিন শিখার মধ্যে, আমাদের জীবনকে সুন্দর করার কাজে, আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করার কাজে আমরা জীবনের সময়টাকে ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আমিন আমিন আমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।